नमस्कार स्वतंत्र कार्यक्रम नेपाल संभाळिबे सुशीला को स्वागत। नेपाल रो नुआ प्रधानमंत्री हेबे सुशीला कार्की। मध्यवर्ती सरकार संभाळिबे सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वतन प्रधान विचारपति। सुशीला कार्की को काठमांडू मेयर समेत अधिकांश राजनैतिक दलर समर्थन रही। नेपाल संसद को भांगी दिया जाइछि। नेपाल रे सुशीला नेतृत्व में सरकार गठन होगा पर नुआ सरकार पई निर्वाचन तारीख घोषणा हो पारे। नेपाल नुआ प्रधानमंत्री कार्यालय बदलवा जाउछि। बाघीखाना अवस्थित गृह मंत्रालय निर्माणाधीन कोठारे प्रधानमंत्री एक अस्थायी कार्यालय प्रस्तुत होइछि। सुशीला कार्की जी प्रथम प्रधानमंत्री होगा जाउछन। से होचन नेपाल प्रथम प्रधानमंत्री किछ समय भितर से शपथ ग्रहण करेंगे एवं सी मध्य प्रथम प्रधान विचारपति थिले सुप्रीम कोर्ट नेपाल सुप्रीम कोर्ट एवं तांकु सरकार संभाळिबार दायित्व दिया जायछि। कामचला सरकार संभाळिबार दायित्व से नेबे एवं जेतेबेले केपी शर्मा ओली सरकार भांगी जायछि सेतेबेले गोटे आह्वान रहिबो चैलेंज रहिबो सुशीला कारण वर्तमान जो राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में देखा देछि किभଳି भाବରେ स्थिरता आसे एवं परवर्ती समय रे केबे निर्वाचन करा जिवो कोन कोन प्रमुख आह्वान रहिबो से वर्तमान सुशीला पर निर्भर कर जो टीम प्रकृति में किए रहिबे कामचला सरकार। सुशीला सिना प्रधानमंत्री दायित्व संभाळिबे ए कामचला सरकार अन्य माने किए सामिल हेबे काहाकू सामिल करा जिवो अन्य क्यों राजनीतिक दलर भूमिका कौन रहिबो ताको नै मध्य चर्चा आलोचना बढ़ी। आम सहित प्रोफेसर अनिल कुमार महापात्र विदेश नीति विशेषज्ञ जोड़ी होती। प्रोफेसर महापात्र आपन को स्वागत। नमस्कार। सुशीला कार्की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होगा जाउछंती शपथ नेबे तो सुशीला कहीं सुशीला ना उपरे कहीं सहमति प्रकाश पाइला। देखो जड़े विचारपति प्रति तो आप जानते सब गोटे समस्त गोटे भल धारणा थाए तेणु सेटा हूँ गोटे मुख्य कथा जहाँफल कि से जो जेएनजी जो विद्रोही माने माने से माने समर्थन कले कारण से अनेक बेले माने गोटे जमती न्याज्य कथा कही मो मतरे किंतु एति कथा मुझे जनइबा चाहे जे सुशीला कार्की को माने प्रधानमंत्री करिया अंतरीण प्रधानमंत्री करिया बहुत बाधा थिला। प्रथम बाधाटी होची मु आज नेपाल रे मोर बंधु जे कि माने एम्बेसडर थे जापान रे आ अमेरिका रे जे तांका सहित कथा होइतिली सी आज कहले जे गोटे बड़ प्रथम द्वंद्व हला जे नेपाल जो 2015 जो संविधान तैयारी होईची से संविधान लेखा अछि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जोटा कि हमें निम्न सदन कहू जेमति हम लोकसभा भारत रे अछि तार जने सदस्य नहले जने प्रधानमंत्री हे परिबो नै। अच्छा द्वितीय कथा हला ताको देश रे जो माने मुख्य विचारपति हुंतु सुप्रीम कोर्ट रो से माने अति बेसी रे तांकर रिटायरमेंट परे अवसर परे से माने हेई परिबे ह्यूमन राइट कमिशन मानव अधिकार कमिशन रो से माने मुख्य होई परिबे। और तृतीय कथा हला कोर्ट भी माने आगु राय दैछंती एई भलिया जदि गोटे घटना घटे जोटी कि गोटे माने कामचला सरकार गठन हबो सेटा माने केवल थरोटिए गोटे इंस्टेंस रे कराई परिबो बारंबार सेंति कराई परिबो नै। तेनो सेही दृष्टि रो हमें देखिले जे एठी जणा पडतला जे सुशीला कार्की हेई परिबे नाही किंतु देखा गला जे जेहेतु एटा गोटे सांविधानिक समस्या एवं केवल सांविधानिक समस्या नुहे एटा गोटे ताकर गोटे जन आंदोलन समस्या जन आंदोलन को रोकिया को हेले एई जो विद्रोह जो 51 जन मरी गलेनी जो आपन 13,000 लोक कैदी फेरार हो गलेनी माने बाहर की पड़ी जाइछंती किंतु कथा होची जे एही परिप्रेक्षी रे जातीय संपत्ति अनेक क्षयक्षति होईची
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସୁଶୀଳା କାର୍କି କେବଳ ତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଲମୋନ ଘିସିଂ, ଯିଏକି ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ନେପାଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାଧିକରଣର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ରାଜ ସିଂହଡେଲ ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଯେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୀଳା ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଏନଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ସେନା ଲଗେଇ ଗୁଳି କରାଗଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ପରଦିନ ପରିସ୍ଥିତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଏନଜି କାଣ୍ଡ କରାଇଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପଦବୀ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେଏନଜି ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସରକାରରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେମାନେ କିପରି ହେବେ ମତେ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଆସିବେ, ବରଂ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ପଦାସୀନ କରାହବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ବୋଧେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଏହା ଯେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ସଫା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସବୁ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ପଡିଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟଉଛନ୍ତି, କ୍ଲିନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନେପାଳ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ନେପାଳ ଉପରେ ମୋର ଗବେଷଣା ମାନେ ପିଏଚଡି ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନେପାଳର ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ 1990ରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଦଳହୀନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାନେ ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା 1990ରେ। 2006ରେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ 2, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେପାଳର ରାଜା ମାନେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ନେପାଳ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ 239 ବର୍ଷର ରାଜତନ୍ତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆପଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 2022ରେ, ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶରେ 2024ରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନା ଆମେ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ନେପାଳକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା ନେପାଳରେ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା, ଯଦିଓ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆସିବ ବିଦ୍ରୋହ। ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟବାୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ହସିନାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2008ରୁ 2000 ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 2008ରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ବର୍ଷରେ 18 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତା ପରଦିନରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଆମର ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ବଦଳ ଏଇଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ନେଇଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହଲ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଉବା କୁହନ୍ତୁ, କି ମାନେ ଖାନାଲ କୁହନ୍ତୁ, କି କେପି ଶର୍ମା ଓଲି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଖାନାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପୋଡି ହେଇକି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଏ କଥାଟାକୁ ଅତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହେବେ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗ ହେଇସାରିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗ ହେଇସାରିଛି, ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନ ମାନେ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ଏହା ପୃଥକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସା ପଥରୁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ବିଲିୟନ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ନେପାଳରେ, ହାୟାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଲଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଛି। କାରଣ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କନସେନସସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସହମତିକୁ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ଅଫ ଦି ଆୱାର ଥିଲା, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୃଥକ। ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ एकथा ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବା ନେପାଳ ଭାରତରେ ମିଶିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ नेपाଳ ସରକାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ, କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ସରକାର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଚୀन द्वारा परिचालित होती, चीन जो इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी द्वारा परिचालित होती, चीन प्रभाव अधिक थिला एवं केपी शर्मा ओली भारत विरोधी मंतव्य दौले। तो कथा होची जे एभली परिस्थिति रे जेतेबेले गोटे सरकार गणतांत्रिक सरकार बदल जाउछि एवं जेतेबेले मध्यवर्तीकालीन सरकार आछंती, पड़ोसी जो देश गुड़िक रहिले, पड़ोसी देश गुड़िकर आभिमुख्य कौन हो, विशेषकर भारतर आभिमुख्य कौन रहिबो? देखंतु वर्तमान भारत पई गोटे बड़ समस्या एटा एथि पई जे देखंतु एपटरे पाकिस्तान सहित भारत संपर्क भलो नाही, पाकिस्तान अस्थिरता, बांग्लादेश, श्रीलंका, एपटरे म्यांमार, एपटरे तेणु एई जो परिप्रेक्षी रे नेपालर स्थिरता बर्तमान बहुत दरकार। यदि भारत चीन मध्य संपर्क भलो अछि, बर्तमान किछि परिमाण सुधार आछि, किंतु जेपरि कि आपण देखंतु केपी शर्मा ओली 7 दिन भितरे न्यू दिल्ली आस्थांते एवं केपी शर्मा ओली भी मध्य विरोध करूछंती जे केतोटी जो सीमा जो विवाद चीन आ भारत मध्य चली गोटे कथबार्ता से केतोटी अंचल को सेमाने डिस्प्यूटेड साइट बा गोटे विवादमान अंचल बोली कहुछि, जो कि आप 2019 कथा यदि मन पकेबे जो कह जाउछि जे जो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट जोटा कि कालापानी अंचल रे लिपुलेक लिपुअधुरा एटा ए अंचल से अंचल को लेकी से भारत आउ जो सीमा विवाद देखाई से सीमा विवाद बर्तमान किछि परिमाण रे ए जो भारत चीन सीमा विवाद जो समाधान भितर ता भी गोटे अंश नहीं जाइछि। कारण जो लिपुअधुरा को माने कहउचंती लिपुअधुरा को जे एटा भारतर बोली, तेणु एटा भी गोटे समस्या रहितला बेले वर्तमान ए घटना घटिछि। मु भाबुछि भारत उपरे जेहेतु से बहुत परिमाण निर्भरशील, कारण आपण जानिचंती 1989 रे जेतेबेले भारत तार जो जो माने विभिन्न जो अच्छी एक्जिट पॉइंट को बंद कर देइथिला, सेतेबेले आपण देखतो नेपाल ले माने राजनीतिक माने जो गोटा कह जाए झड़झंझा बही गला, डिजास्टर हो गला। तेणु भारत को केबे से माने माने अणदेखा करि परिबे नाही, कारण चीन रु एते पर्यंत ताकर गोटे रास्ता हेई नाही जो रास्ता रे से माने सब किछि द्रव्य पाई परिबे।
तेणु भारत उपर निर्भर करथुवा नेपाल एवं आपण जानछथि 1750 किलोमीटर ऊर्ध्व जोटा रही ओपन बॉर्डर जोटा कि सेटा भी गोटे जेते बंद सेठी तेणु सेटा को भी तार सुरक्षा भारत वर्तमान जो अस्थिर परिस्थिति चेष्टा करुच्ची एवं आमे आशा करूँ भारत निश्चय एपरिक कारण आप देखते नेपाली कांग्रेस भली दल जे कि भारत समर्थक दल एवं जो आपंकर पुष्पकमल दहल जो माओइस्ट पार्टी जो सेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और एंकर जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओलींकर समस्ते जदिव भारत विरोध ये दुईटी कम्युनिस्ट दल मात्र नेपाली कांग्रेस गोटे बड़ भूमिका रही मु आशा करी भारत से निघा रखी प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे सहित अच्छा प्रोफेसर अनिल कुमार महापात्र विदेश नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर महापात्र जे जो मुख्य दाबी गुड़िक थिला जेएनजी तरफ तो से भितर गोटे दाबी थिला जे भ्रष्टाचार दुर्नीति बढ़ी बेकारी मानकर संख्या बढ़ी ए सरकार विशेष किसी करूँ नेपाल को आगू नापी नेपाल विकास में विशेष किसी करा उद्यम करा केवल से ही किसी निर्दिष्ट परिवार निर्दिष्ट व्यक्ति से भितर सीमित रोचे से आर्थिक स्थिति बढ़ुची से पिला माने तांकर जीवनशैली परिवर्तन होची बहुत ऊपर को जाउची तो कथा होची जेतेबेले एभली गोटे परिस्थिति आसी गोटे सरकार भांगी पार्लियामेंट को भांगी दिया सरकार उपर चाप पड़ी सरकार इस्तीफा देती तो यही समय जो दाबी गुड़ रही से दाबी गुड़िक को नहीं आप कौन लक्ष्य कर विशेषकर जदि अर्थनैतिक दिग कथा देखा ताले अर्थनीति एवं बेकारी यही जो दुईटी समस्या बर्तमान अच्छी एने आप कौन संभावना देखुं कारण नेपाल गोटे एमती राष्ट्र जोटि कि पर्यटन शिल्प उपर अनेक निर्भर करती आपण कौन संभावना देखुं एभली स्थिति रे देखो तो किछ समय आगु तो कही जे आपनकर वर्तमान तांकर पाखापाखि 25 बिलियन माने अर्थ तांकर माने तांकर धूलिसात हो जाइए ये जो होटेल शिल्प आक्रमण कर तेणु ताकू तो वर्तमान पुणी सुरक्षित करा पड़ो आप देखते भारतीय लोक मैंने भारत जन स्त्री लोक से किमती होटेल डेईकरी माने हायत होटेल से निया लगेगा फल डेगी माने मरी जाइछंती तेणु एमती बहुत लोक जेहेतु माने एटा गोटे बड़ निश्चय तांका ऊपर गोटे खराब धारणा आनिबो तेणु ताहा निश्चय गोटे टूरिज्म ऊपर पर्यटन शिल्प प्रभावित हबो द्वितीय कथा होची आपण देखंतु निश्चित भाव प्रभावित हबो कारण लोक माने वर्तमान किछि दिन पर्यंत एटा जो कह जाय आफ्टर जो शॉक जो पोस्ट ये मूवमेंट शॉक टा रहिबो स्थिरता न आसला पर्यंत लोक मानकर सेतिकी भरोसा न आसवा पर्यंत विश्वास न होवा पर्यंत से माने चिंता करिवे नेपाल को जीवा पई पर्यटक हिसाब रे हाँ निश्चय भाव से रहिबो आउ गोटे देखंतु जे आम भारत रे पाखापाखि माने माने 3 माने मिलियन 3.5 मिलियन लोक भारत रे नेपाल लोक आसी काम करछन ताबे अधिक हेबे तेणु तेणु सेठी तेणु भारत सहित संपर्क तो खराब है असुविधा 32,000 ऊर्ध्व केवल आमर जो गोरखा रेजिमेंट रे काम करुछंती आमर भारत जो सामरिक ये बाहिनी रे एवं आ गोटे बड़ कथा होची केते लोक भारत रू जाईकरी माने ये जो गोरखा रेजिमेंट रे से जो अवसर पर से माने अवसरकालीन भत्ता पाउछंती तेणु केते परिवार एइटु टंका नेकरी चलुछंती तेणु वर्तमान एई जो परिप्रेक्षी रे तांकर जो चाकरी समस्या वर्तमान देखा देइछि जोटा आपण कहउछंती प्रकृत रे से जो आपण किछ समय मते पचारथले तो सुशीला कार्की तांकर जो 16-17 मसिया जतले से थिले माने प्रधान विचारपति सेते बेले से बोधे करप्शन को दुर्नीति को दृढ़ हस्तरे से हस्तरे से ताको दमन करथिले एवं से कोनोसी दुर्नीति को प्रश्रय दे नथिले एवं तांको व्यूजटा कोनोसी माने राजनीतिक व्यक्ति विशेष को सुरक्षा दे नथिला तेणु गोटे निर्विवादी व्यक्तित्व एवं दुर्नीति को माने कमेवा भली शक्ति थिबा मनोबल थिबा व्यक्तित्व हिसाब रे ताको हेटी ग्रहण करा जाय तेणु से दृष्टि दुर्नीति गोटे बड़ सेठी गोटे रही जोटे कि प्रत्येक राजनीतिक माने जदिओ नेपाल गरीब कि नेपाल नेता माने धनी नेपाल पिला माने धनी जोटे कि आमे जानछंती जो ताको जो कहा जाउची जे चिल्ड्रेन
ନେପो ନେପो ନେପୋ କିଡ୍ସ ନେପो ନେପो କିଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ନେପୋଟିଜିମ ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା କିଡ୍ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ତାର ଲାଭ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାଓଇଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଆଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେପାଳରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ଯୋଉ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି 1990 ପାଖରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, 1990 ପାଖରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2008 ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା। 2008 ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବେଳେ ତା ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ଅଧିକା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଅନେକ ବେଳେ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେପାଳକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ନେପାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିବେ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଫେରିବ, ଏଭଳିଆ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ ଜାଣେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବା ଯୋଉ ସ୍ଥିରତାର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ହୁଏତ କେତେ ଜଣ ବିଚାର କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବା ଜେଏନଜି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯିଏକି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ କି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ କାମଚଳା ସରକାର ବା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ କରାଯିବ, ଶପଥ ନେବେ କାର୍କି, ସୁଶୀଳା କାର୍କି, ତ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେବେ ଯୋଉ 3 ଜଣ, ବୋଧେ ଏବେ ସେ ନଉଥିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, 8:45 ହବା କଥା ତାଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କି କଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେଉଁ 3 ଜଣ ବଛା ହଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପରି ସେଠି ତ ସାମରିକ ଶାସନ କେବେ ଚାଲିନି, ତେଣୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ବୁଝାମଣା ସହମତିରେ କାମ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷମତା ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ଦଳ ବଦଳ ପଟାନ୍ତର ଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାର ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ କେପି ବୋଲି ସେ ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ସରକାର ହୁଏତ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ କୌଣସି ଦଳ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେପାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଅନିଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଦେଶ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।